हाँ जी डियर व्यूअर, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। मैं नरेंद्र कुमार फैकल्टी ऑफ विजडम अकैडमी अरनो तो। मेरा अज का जिहड़ा टॉपिक है वो ग्रामर दे विच्चों है, इंग्लिश की ग्रामर है जिहड़ी। तो ग्रामर दे विच्चों मैं जिहड़ा टॉपिक सिलेक्ट किया तुहाडे वास्ते, उस टॉपिक का नाम हैगा चेंज दी नरेशन। ये टॉपिक लगभग 7th क्लास तो शुरू हो जाता है तो अपग्रेड क्लासिस तक जिहड़ा टॉपिक चलता है। इस तो इलावा कोई भी व्यूअर जो किसी प्रकार की भी जॉब की तैयारी कर रहा है, चाहे वो आर्मी की भर्ती वास्ते कर रहा है, चाहे वो GD की भर्ती वास्ते कर रहा है, तो अलग अलग नेवी है, तो उन्होंने जिहड़ा टॉपिक है वो इंग्लिश का एक पार्ट है, एक कॉमन टॉपिक होने करके ही मैं इस टॉपिक नूं अज की वीडियो का अपना विषय बनाया है। तो इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं चेंज दी नरेशन का जिहड़ा टॉपिक है इसनूं क्लीयर करवावांगा कि नरेशन है जिहड़ा किस तरह चेंज होंदा है डायरैक्ट स्पीच तो इनडायरैक्ट स्पीच दे विच। तो सब तो पहला तुहाडे वास्ते ये समझना बहुत जरूरी है कि डायरैक्ट स्पीच की हुंदी है, तो दूसरा तुहाडे वास्ते जिहड़ा वर्ड है वो है इनडायरैक्ट स्पीच। इन्हां दोनों स्पीच दे विच फर्क की हुंदा है। डायरैक्ट स्पीच दे मतलब हुंदा है किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दां नूं मूल रूप दे विच सेम उस तरीके नाल लिख देना जिवें कि उसने बोले है। जिवें मैं तुहानूं एग्जाम्पल देवां, कोई बच्चा है A तो एक है B। A ने B नूं कोई गल आखी, कोई भी गल उसने कही, तो डायरैक्ट स्पीच है। जो शब्द उसने बोले एज इट इज़ B ने वही शब्द सुने हैं, तो ये तो होगी डायरैक्ट स्पीच। हुण B या A दे विचों हुण A की गल किने सुन ली? B ने। तो B ने जाके यही गल किसनूं दसती? C नूं दसती। सुनी B ने सी तो B ने जाके अगे C नूं ये गल दसती कि A ने मैनूं ये गल कही है। तो जिहड़े A द्वारा बोले गए शब्द ने जिहड़े B ने हूबहू सुने हैं, तो वो तो साडी स्पीच हो गई डायरैक्ट। हुण जिहड़े B ने शब्द A वाले शब्दां नूं B किहदे तक लैके जा रहा? C तक। C तक शब्द जिहड़े A दे पहुँचे है, गल पहुँची है, पर वो पहुँची किस तरीके नाल है? इनडायरैक्टली। डायरैक्टली हुण A की गल C तक नहीं पहुँची, A ने डायरैक्ट C नूं नहीं आख्या, A ने आख्या सी B नूं, लेकिन B ने अगे जाके यही शब्द किस नूं ट्रांसफर करते? C नूं। उहदे विच चेंज भी आएगा। ये तो है नहीं कि जिहड़े सेम वर्ड बोले आ उही सेम होणगे, तो उस वर्ड दे विच चेंजिस भी आणगे। तो A द्वारा जिहड़ी B नूं गल आखी गई है ये तुहाडी डायरैक्ट स्पीच है। जिहड़ी B ने C तक ये गल कीती है तो इस नूं असीं बोलांगे इनडायरैक्ट स्पीच। तो ये तो असीं इहदा सिंपल मीनिंग कि इनडायरैक्ट स्पीच ते डायरैक्ट स्पीच हुंदी की है। तो पछाण किवें कीती जाएगी उहदे बारे दस दिंदे आ। जदों कोई भी सेंटेंस इनवर्टड कॉमा दे विच बंद होवे, कोई भी सेंटेंस इनवर्टड कॉमा दे विच बंद होवे, इहदा मतलब वो तुहाडे वास्ते डायरैक्ट स्पीच का कंसैप्ट है। जदों कोई सेंटेंस बिना कॉमा तो होवे तो उसनूं असीं बोलदे आ इनडायरैक्ट स्पीच। जिवें मैं तुहानूं एग्जाम्पल देना, आपां ने शब्द लिखिया, एक वाक लिखदे आ, ही सेज टू मी कॉमा इनवर्टड कॉमा यू आर आ स्टूडेंट, कि उसने मैनू कहा कि तुसी एक विद्यार्थी हो। तो ये जिहड़ी लाइन है तुहानूं कंप्लीट जिहड़ी सेंटेंस नज़र आ रहा है, ये विच ये जिहड़ा पार्ट असी इनवर्टड कॉमा दे विच बंद किया होया है। इट मीनस जिहड़ी ये लाइन है ये तुहाडी किहड़ी स्पीच है? डायरैक्ट स्पीच है। जे इसे लाइन नूं असी बिना कॉमा तो लिखीए, जिवें मैं सेंटेंस लिखिया, ही टेल्स मी दैट आई एम ए स्टूडेंट, उसने मैनू कहा कि मैं एक विद्यार्थी हाँ। हुण इस लाइन दे विच मैं किते भी इनवर्टड कॉमा का यूज़ नहीं किया, तो ये वाली जिहड़ी मेरी लाइन है ये तुहाडी इस तरीके नाल इनडायरैक्ट स्पीच बनेगी। तो डायरैक्ट स्पीच की पछाण कित्थों होनी है? इनवर्टड कॉमा तो होनी है। जिथे इनवर्टड कॉमा दे विच कोई भी जिहड़े वर्ड्स ने फिट होणगे तो उसनूं असीं डायरैक्ट स्पीच आखांगे, तो जिथे लाइन है जिहड़ी बिना किते इनवर्टड कॉमा तो यूज़ होएगी तो उसनूं असीं इनडायरैक्ट स्पीच कहांगे। इस तो बाद गल करते हैं असीं कि जिहड़ी साडी डायरैक्ट स्पीच है ये भी साडे कोल दो पार्ट हुंदे आ। डायरैक्ट स्पीच बारे असीं क्लीयर कर चुके हैं कि जिहड़ी भी लाइन तुहानूं इनवर्टड कॉमा दे विच नज़र आएगी वो तुहाडी डायरैक्ट स्पीच है। जिवें असीं एक लाइन लिखी है कि ही सैड टू मी, जिवें आपां ने पहला सेंटेंस लिखिया सी कि यू आर आ स्टूडेंट, उसने मैनू कहा कि तुसीं एक विद्यार्थी हो। किसी भी व्यक्ति के जिहड़े एक्चुअल शब्द ने उन्होंने सेम इस तरीके नाल लिख देना, ये डायरैक्ट स्पीच है।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਾਰਟ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਡ ਵਰਬ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ। ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ। ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੀ ਤੇ ਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਡ ਵਰਡ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਪੋਰਟਡ ਵਰਬ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਡ ਵਰਬ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਰੂਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਲਿਖਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੂਲ ਲਿਖਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ। ਡਿਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਰੂਲਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਸੇ ਆਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਜ਼ ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰੂਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇ ਦਾ ਸੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸੇਜ਼ ਦਾ ਸੇਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਸੈਡ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਸੈਡ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਂ ਰੂਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਡਿਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੱਗ ਫੋਲੋ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਟੂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਟੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੱਕ ਟੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸੇ ਦਾ ਟੈਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਸੇ ਦਾ ਸੇ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਟੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਐਸ। ਤਾਂ ਸੇਜ਼ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਟੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਹੈ ਤੇ ਟੈਲ ਵੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਫਿਫਥ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਲੱਗ ਜੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਫਥ ਫੋਰਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਟੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਵੀਂ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਡ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਟੈਲ ਦੀ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਟੋਲਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਵੀਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਟੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਟੂ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਲ ਜਾਂ ਟੈਲਸ ਜਾਂ ਟੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1, ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਿਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਰੂਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਹੈ? ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ SON 1 2 3। ਹੁਣ ਇੱਥੇ S ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? S ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ, O ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਓਬਜੈਕਟ ਤੇ N ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਨੋ ਚੇਂਜ। ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ, 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ
ਤੇ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਜੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਓਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੋ ਚੇਂਜ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਔਰ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ। ਤਾਂ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 3 ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੈਟ। ਅਤੇ ਦੈਟ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਡਿਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਏਗਾ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਤੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਰੂਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 4 ਕਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 3 ਤੱਕ ਹੈ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਹਟਾ ਕੇ ਦੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਆਈ ਅਤੇ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਆਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ ਅਦਰ ਆਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਸ਼ੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਟ ਬਚ ਗਿਆ, ਨੇਮ ਬਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਅਤੇ ਵਹੀ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਯੂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 4। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 4 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 4 ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਡ ਜਾਂ ਸੈਡ ਟੂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਰੂਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੈਡ ਜਾਂ ਸੈਡ ਟੂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟੋਗੇ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ 'ਚ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟੋਗੇ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਵਾਕ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਪਰਫੈਕਟ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਾਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਡ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪਾਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟ 'ਚ ਪਲਟ ਦਿਓ। 1 2 3 4 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤੀਜੇ 'ਚ ਪਲਟੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਚੌਥੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਅਤੇ 3 ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਔਡ ਵਾਲਾ ਔਡ 'ਚ ਪਲਟੇਗਾ ਅਤੇ ਈਵਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਔਡ ਵਾਲਾ ਔਡ, ਈਵਨ ਵਾਲਾ ਈਵਨ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਥਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੋਰਥ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਔਰ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੋ ਚੇਂਜ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਤੀਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੌਥੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਵਿਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ।
कैन आया तो कैन का तुसी बनाना है कुड, जे मे आया तो मे का बनाओगे तुसी माइट, मे का माइट बन जाएगा। तो विल का वुड हो गया, शैल का शुड हो जाएगा। इस तरीके नाल वॉजवर आ गया तो वॉजवर का तुसी बनाओगे हैड बीन। ये रूल नाल नाल तुसी अपनी नोटबुक के उत्ते लिखी जाओ ताकि तुहानूं बाद च समझण च दिक्कत ना आवे। तो जिहड़ा वॉजवर है ये तुसी कन्वर्ट करना है हैड बीन दे विच। तो ये रूल्स ने जिहड़े तुसी नाल नाल अपनी कॉपी के उत्ते लिखते रहो। तो इस तो इलावा जिहड़ा तुहाडा हैज़ है दे नाल अगर मान लो हैज़ टू आ गया या हैव टू आ गया तो इसनूं तुसी कन्वर्ट करोगे हैड टू दे विच। ठीक है, ये सी रूल नंबर 4। पर यह ध्यान रखियो कि रूल नंबर 4 अपने उदों ही अप्लाई करना जब तक सेंटेंस के की नहीं आएगा सैड या सैड टू। ये रूल नंबर 4 है। तैनूं ज़्यादा लंबा समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये कि प्रैजेंट नूं पास्ट च पलटना है, पास्ट पहला तीजे च, दूसरा चौथे दे विच। ते जिहड़ी आ मॉडल ने विल दा वुड, शैल दा शुड, हैज़ हैव दा हैड, कैन दा कुड, मे दा माइट, वॉज वर दा हैड बीन। तो ये वाले रूल ने तुसी फॉलो करने हैं। ये रूल नंबर तुहाडा 4 है। इस तो बाद गल आ गई रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 भी तुसी ध्यान रखना कि उदों ही लगाना जब तक वाक दे विच की नहीं आएगा सैड या सैड टू। तो यदा रूल ये है कि जिहड़ा दिस है वो कन्वर्ट करना तुसी दैट दे विच, दीज दोज दे विच, हेयर दा देयर, हैंस दा थैंस, नाउ दा दैन, थस दा सो, टूडे दैट डे, टमारो द नैक्सट डे, यैसटरडे द प्रीवियस डे, दिस डे का बनाना तुसी दैट डे, एगो का बिफोर, टू नाइट का दैट नाइट, द डे बिफोर यैसटरडे का द 2 days बिफोर। तो ये है रूल नंबर 5। ये रूल नंबर 5 भी तुसी उदों ही अप्लाई करना है जदों तुहाडे सेंटेंस दे विच सैड या सैड टू आएगा। तो 3 रूल तो हर जगह ते अप्लाई होणगे ही होणगे। चौथा ते 5वां रूल उदों ही अप्लाई करना है जदों तुहाडे सेंटेंस दे विच या तो सैड लिखिया आएगा या फिर सैड दे नाल टू लिखिया आएगा। ये रूल उदों ही अप्लाई करना है। तो ये 5 रूल तुसी याद रखने ने। इन्हां 5 रूल दे नाल ही असी अपना जिहड़ा सेंटेंस है उसनूं कंप्लीट करांगे। हुण मैं तुहानूं दसदा कि इन्हां दा इंप्लीमेंटेशन किवें होएगा, रूल्स अप्लाई किवें होणगे, तुहानूं किवें पता लगेगा, ये सारा कुछ हुण असी चर्चा करदे हां इहदे उपर। हाँ जी, असी एग्जाम्पल लई है एक, तो हुण इस एग्जाम्पल दे विच असी देखांगे कि वो रूल किस तरह अप्लाई हुंदे आ। तो रूल एक का ध्यान ही रखोगे या तो 3 लगणगे या 3 तो वध लगणगे। तो सब तो पहला सेंटेंस दे विच असीं ये पछाण लांगे कि सैड आ गया, जे सैड या सैड टू आ गया तो यदा मतलब है कि तुहाडे रूल या तो 4 अप्लाई होणगे ते या रूल किन्ने अप्लाई होणगे 5। सब तो इंपॉर्टेंट गल तां तुसीं ये नोट करनी है। जे सैड या सैड टू आ गया तो रूल 3 तो ज़्यादा लगणगे। तो सब तो पहला देखो कि सैड दे नाल की लिखिया आ गया, टू लिखिया आ गया। तो हुण तुहानूं लास्ट टाइम दस्सिया सी कि जदों सैड दे नाल टू लिखिया आ गया तो तुहाडा जिहड़ा सैड कन्वर्ट होएगा वो टोल्ड दे विच होएगा। एक रूल अप्लाई हो गया। मी हट सेम रहेगा। हुण इत्थे रूल नंबर 2 अप्लाई हो गया, कॉमा हटा के असी यूज़ कर लिया दैट। इत्थे रूल नंबर 2 अप्लाई हो गया, 1 2। हुण उस तो बाद इंपॉर्टेंट गल हैगी सन वाले रूल की, जिहड़ा कि बहुत घट व्यूअर्स नूं समझ दे विच आउंदा है। इहदी पछाण किस तरह करनी है, इत्थे यू देख लो पहला किहड़ा परसन है, तो यू तुहाडा इत्थे सैकेंड परसन है। और आपां ने रूल दस्सिया सी SON 1 2 3 कि जिहड़ा सैकेंड परसन है वो किहदे हिसाब नाल चेंज करना सी, ऑबजैक्ट के हिसाब नाल चेंज करना है। हुण ऑबजैक्ट कित्थों लभेगा, तो जिहड़ा ए पार्ट है तुहाडा रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ फस्ट होएगा ये ਤੁਹਾਡਾ सब्जैक्ट है, तो ਜਿਹੜਾ सैकेंड लास्ट ਤੇ है ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ है ਤੁਹਾਡਾ ऑब्जैक्ट। तो ऑब्जैक्ट ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ सैकेंड परसन देख लिया कि सैकेंड परसन किहदे हिसाब नाल चेंज होना है, ऑब्जैक्ट के हिसाब नाल। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ऑब्जैक्ट कौन है, मी। तो मी ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, मी ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ आई, क्योंकि ਸਾਡੇ ਕੋਲ केस की है नॉमिनेटिव केस आई माई ਤੇ मी। तो जे मी आया तो ਆਪਾਂ ਨੇ कंजक्शन तो बाद हमेशा की यूज़ करना है नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस के भी साढ़े कोल की आएगा, इत्थे आई आएगा। तो असी मी नूं कन्वर्ट कर लिया आई दे विच। तो इत्थे तुहाडा रूल नंबर 3 अप्लाई हो गया। हुण चौथा रूल अप्लाई करना है। हुण इत्थों सेंटेंस की पछाण कर लो, डू नॉट लिखिया आ गया। डू नॉट लिखिया आ गया इहदा मतलब तुहाडा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। और जिहड़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है इसनूं असीं कन्वर्ट करांगे पास्ट इंडेफिनिट दे विच। तो पास्ट इंडेफिनिट दे विच साडे कोल की लगदा, डू की जगह ते डिड।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 4 ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੇਕ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਲੰਚ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਰੂਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਦਿਸ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਡੇ, ਦੈਟ ਡੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਕਿੰਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ? 4 ਹੀ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰਮਨ ਸੇਜ਼ ਟੂ ਮੀ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਕਾਰ, ਕਿ ਰਮਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਰਮਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲ 3 ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ, 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਨ ਵਰਡ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲ ਜਾਂ ਟੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਐਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1। ਮੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਮਾ ਢਾ ਕੇ ਕੀ ਲਗਾਤਾ ਅਸੀਂ? ਦੈਟ। ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਨ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ SON 1 2 3 ਆਈ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਮਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਮਨ ਹੈ। ਜੇ ਲੜਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਸ਼ੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ? ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 3 ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਡ ਜਾਂ ਸੈਡ ਟੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਸੇਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਵ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹੈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਵ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 4 ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪਾਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸੈਡ ਜਾਂ ਸੈਡ ਟੂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਹੈਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਬ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਚੇਂਜ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਹੈਜ਼। ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਵਰਬ ਵੀ ਸਿੰਗਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਟੂ ਰਾਹੁਲ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਕੈਚ ਇਟ। ਹੁਣ ਸੈਟ ਟੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਲ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ 4 ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂ 5 ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟ ਟੂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲਡ ਟੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੋਲਡ ਬਣੇਗਾ। ਸੈਡ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਟੋਲਡ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਕੌਮਾ ਹਟਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਦੈਟ। ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯੂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਓਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਹੈਗਾ SON 1 2 3 ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਸਾਡਾ ਓਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਰਾਹੁਲ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਹੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਡੂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਆਏਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ 'ਚ। ਅਤੇ ਸੈਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪਾਸਟ। ਤਾਂ ਡੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਡਿਡ ਨਾਟ ਕੈਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਟ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ? ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੋ ਚੇਂਜ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 4 ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਇਹ 2 1, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ 4 ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ ਇਟ ਮੇ ਰੇਨ ਟੂਡੇ। ਸੈਡ ਟੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੂਲ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ 4 ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਡ ਟੂ ਹੈ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਮਾ ਢਾ ਕੇ ਕੀ ਲਗਾਤਾ ਸੀ? ਦੈਟ। ਇੱਥੇ ਰੂਲ 2 ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ? ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਜਦ ਕਿ ਥਰਡ ਪਰਸਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੋ ਚੇਂਜ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੋ ਚੇਂਜ ਰਹੇਗਾ।
ਜਿਹੜਾ ਮੇ ਹੈ, ਮੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇ ਮੋਡਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਟ। ਰੇਨ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਡੇ ਹੈ, ਟੂਡੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੈਟ ਡੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 5 ਰੂਲ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ।